Hi students. Today I am going to tell you properties of number system under multiplication. సంఖ్యా సమితుల గుణకార ధర్మాలు. అయితే అందులో ఫస్ట్ వన్ నేచురల్ నంబర్స్ చూద్దాం. నేచురల్ నంబర్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1 to 1. So 1, 2, 3 and so on. These are natural numbers. Observe closure property. What is closure? If we take two numbers and we multiply, then the result also in n, then we call n is closed under multiplication. రెండు నేచురల్ నెంబర్స్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేసి ఆ వచ్చే రిజల్ట్ కూడా నేచురల్ నెంబర్ అయితే అప్పుడు మనం నేచురల్ నెంబర్స్ దట్ ఈస్ సహజ సంఖ్యలు క్లోజర్ ప్రాపర్టీని, క్లోజర్ మీన్స్ సమృద్ధి ధర్మాన్ని, గుణకార సమృద్ధి ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నాయి అని చెప్తాము. సో టేక్ టూ నేచురల్ నెంబర్స్ 2 and 3. Take two natural numbers 2 and 3. Multiply this. 2 into 3 6. 6 is also in natural number. 6 natural number kadande. So n is closed under addition, multiplication. N is closed under multiplication. N satisfies closure property under multiplication. Next 2, second one, commutative property under multiplication. Commutative under multiplication. What is commutative? If a into b is equal to b into a into b equal to b into a, then if a into b equal to b into a, then n satisfies commutative property. We call n satisfies commutative property under multiplication. Take two natural numbers, a is equal to 4, b is equal to 5. Okay, take a into b, 4 into 5, 4 5s are 20, 4 5s are 20. b into a is equal to 5 4s are, that is also 20. 4 5s are 20, 5 4s are 20. 4 5s are 20, 5 4s are 20. Both are equal. A into b is equal to b into a. Therefore, we said that n satisfies commutative law under multiplication. Commutative law under multiplication. We said that n satisfies commutative property under multiplication if a into b equal to b into a, where a, b are natural numbers. Third one is associative property under multiplication. Associative property under multiplication. అసోసియేటివ్, దీన్నే సహచర ధర్మము అంటాం. ఏమంటాము? సహచర ధర్మము. కమ్యూటేటివ్ అంటే స్థిత్యంతర ధర్మము, స్థితి మారుతుంది, ప్లేసెస్ చేంజ్ అయ్యేది. సో నౌ టేక్ వాట్ ఈస్ అసోసియేటివ్ లా? ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి. ఇఫ్ ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి, then we said that n satisfies associative property under multiplication where a, b, c are natural numbers. Take three numbers, natural numbers, a 2, b 5, c 7. Okay, take LHS, a into b into c, that is a 2, b 5, c 7. 2 5s are 10, 10 7s are 70. 10 7s are 70. So LHS is 70. Take RHS. A into B into C. A means 2 into B means 5 into 7. So 2 into 5 7s are 35. 2 35s are 70. Both are equal.
Observe the answers, both are equal. That means A into B into C is equal to A into B into C. So and we said that n satisfies associative law. That is, n satisfies associative law, associative property under multiplication. Okay. Next, the fourth property is multiplicative identity. Multiplicative identity. Multiplicative identity. What is multiplicative identity? A into any number is equal to again A. If we multiply A with what number, the result will come same A, then that number is called multiplicative identity. That means మనం ఏదో దేన్ని మల్టిప్లై చేస్తే అగైన్ ద ఆన్సర్ ఏ వస్తుందో దాన్ని మనం మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ అంటాం. సో మనం దేన్నైనా వన్ టేబుల్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా. సో ఏ వన్జా ఏ, టూ వన్జా టూ, టేక్ వన్ న్యాచురల్ నెంబర్ టూ, టూ వన్జా టూ, ఫోర్ వన్జా ఫోర్. సో అబ్జర్వ్ ద నంబర్ వన్, టూ వన్జా టూ, ఫోర్ వన్జా ఫోర్. అంటే మనం వన్తో మల్టిప్లై చేస్తే అగైన్ సేమ్ నంబర్ వస్తుంది. సో వన్ ఈజ్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. వన్ ఈజ్ ద మల్టిప్లికేటివ్ identity. Now multiplicative inverse. Multiplicative inverse. Multiplicative inverse. సో ఇది ఎలా అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఐడెంటిటీ అంటే ఏ వన్జా ఏ అయినప్పుడు వన్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ, అండ్ వన్ టూ జా టూ, వన్ ఫోర్ జా ఫోర్, రెండు సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఏ వన్ జా అండ్ వన్ ఏ జా రెండు ఈక్వల్ అంటే ఎలా, ఇలా ఏ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, అంతే కదండి. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఇన్వర్స్. సో ఏ ఇంటూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్. ఏని ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వన్ వస్తుంది, మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ వస్తుంది. ఏని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే వన్ వస్తుందండి, వన్ బై ఏ. చూడండి, ఏ ఇంటూ వన్ బై ఏ, ఏ క్యాన్సిల్ అయితే వన్ వచ్చింది కదా. బట్ ఇక్కడ ఈ వన్ బై ఏ అనేది మనకి న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఉంటుందా, ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా, అవ్వదు కదా. న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. వన్ బై ఏ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఎన్. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఏ నెంబర్స్ తీసుకున్నా వాటికి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్సెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. ఇదే హోల్ నెంబర్స్లో కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే సేమ్ నెంబర్సే కదండి. న్యాచురల్ నెంబర్స్, హోల్ నెంబర్స్ అన్నీ సేమ్, ఒకటే, జీరో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది, అంతే కదా. ఓకే, మీరు హోల్ నెంబర్స్కి కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. సేమ్ ఇలాగే కొన్ని నెంబర్స్ తీసుకొని ట్రై చేయండి, జీరోతో కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి చూడండి. హోల్ నెంబర్స్ జీరో నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి కదా. నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది ఇంటీజర్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇంటీజర్స్. ఓకే, ఇంటీజర్స్ అంటే పాజిటివ్ నెంబర్స్, నెగిటివ్ నెంబర్స్. జీరో ఇంటీజర్స్ negative numbers, zero positive numbers. First one, closure under multiplication. Okay, under multiplication. అక్కడ ఇంటూ పెట్టానంటే మల్టిప్లికేషన్ అనండి. ఓకే, అండర్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, టేక్ టూ నంబర్స్ -3 and 5. Take two integers -3 and 5. -3 into 5 is equal to, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే -15.
-15 ఇన్ జెడ్. -15 పూర్ణ సంఖ్య కదండి, పూర్ణ సంఖ్య, దట్ ఈజ్ ఇంటీజర్. -15 ఇందులో ఉంటుంది, నెగిటివ్ నెంబర్స్ అన్నీ ఇందులో ఉంటాయి కదా. సో జెడ్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేస్తున్నట్టేగా. జెడ్ సాటిస్ఫైస్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. జెడ్ సాటిస్ఫైస్ క్లోజర్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. Z satisfies closure under multiplication. Okay, next second one. Second one is commutative. Vinimaya dharmo, sthityantara dharmo. Commutative under multiplication. A into B is equal to B into A అవ్వాలి. అలా అయితే ఇది సాటిస్ఫై చేస్తున్నట్టు. రెండు నెంబర్స్ తీసుకోండి. -5 A is equal to B is equal to 6. Okay, A into B is equal to -5 into 6. -5 6 are -30. B into A, that is 6 into -5. 6 into -5, that is also -30. Both are equal. So and Z satisfies commutative property. Z satisfies, చూడండి రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కదండి. రెండు మల్టిప్లై చేసినప్పుడు A ఇంటూ B ఎంతో B ఇంటూ A కూడా అంతే అయింది. సో Z సాటిస్ఫైస్ commutative property under multiplication. Commutative property under multiplication. Under multiplication. Okay, సో క్లోజర్ సాటిస్ఫై అయింది, commutative సాటిస్ఫై అయింది. నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది అసోసియేటివ్. ఏంటంటే అది అసోసియేటివ్. థర్డ్ వన్ అసోసియేటివ్. Associative under multiplication. Take three numbers. A is equal to -5, B is equal to 1, C is equal to 2. Okay, take LHS A into B into C, that is -5 into 1 into 2. So -5 ones are 5, -5 into 2 is equal to -10. Okay, 5 ones are 5, minus ఇక్కడ ఉంది వేసుకున్నాం, 5 2s are 10 minus. Okay, next RHS చూద్దాం. RHS లో A into B into C. A means -5 into B means 1 into 2. Okay, -5 into 1 2s are 2, -5 2s are -10. చూసారుగా, both are equal. Observe the answers. -10 equal to -10. So Z satisfies associative property also. Z satisfies associative property under multiplication. ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం అంటే మల్టిప్లికేషనే కదా, multiplication. Okay, so Z satisfies associative property under multiplication. Okay, Z satisfies all the three properties. Fourth one, multiplicative identity. That is 1 clearly. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఏ నెంబర్నైనా 1తో మల్టిప్లై చేస్తే అగైన్ సేమ్ నెంబర్ విల్ కమ్. ఓకే, సో మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ దీనిలో ఉంది కదా, ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా. మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ 1. ఇది క్లియర్. కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. -3 into 1 is equal to -3, 1 into -3 is equal to -3. సేమ్ కదా. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఇన్వర్స్. మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఇది కూడా అంతే, మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదండి. ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటేనే సాటిస్ఫై అవుతుంది. సారీ, మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అనేది మనకి ఏ నెంబర్కి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఎందుకు, మనం ముందే అనుకున్నాం కదా, 3 తీసుకుంటే 1/3 ఉంటేనే 1 వస్తుంది. 3 క్యాన్సిల్ అయితే 1 వస్తుంది కదా. కానీ మరి 1/3 అనేది దీనిలో ఉందండి. ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయా? లేవు కదా. సో మీకు ఫ్రాక్షన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? రేషనల్ నంబర్స్లో వస్తాయి.
కదా. అంటే రేషనల్ నెంబర్స్లో ఉండే వాటికి మాత్రమే మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. మీకు అడిటివ్ ఇన్వర్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పా జీరో గురించి కదా. సో అప్పుడు చూద్దాం రేషనల్ నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు. సో 1/3 డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. అంటే మనకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్సెస్ దేనికి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. ఇన్ జెడ్, ఇన్ హోల్ నంబర్స్, ఇన్ న్యాచురల్ నంబర్స్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్. ఒకటికైతే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఒకదానికి ఎగ్జిస్ట్ అయితే సరిపోదు కదా, అన్నిటికీ అవ్వాలి కదా. 1కి 1, -1కి 1, బట్ అవ్వదుగా. -1కి -1 అంతేనా. చూడండి జస్ట్ మామూలుగా ఒకదానికి అవుతుందని చెప్తున్నాను. 1 × 1 = 1. 1 × -1 × -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. -1కి -1, 1కి 1, మిగిలిన వేటికి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. నెక్స్ట్ రేషనల్ నంబర్స్ తాలూకా మల్టిప్లికేటివ్ ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ క్లోజర్. రేషనల్ నంబర్స్ అంటే మీకు తెలుసు p/q ఫామ్లో ఉంటాయి. వేర్ q నాట్ ఈక్వల్ టు 0, pq ఆర్ ఇంటీజర్స్. ఓకే, సో క్లోజర్, ఫస్ట్ వన్ క్లోజర్. టేక్ 2 రేషనల్ నంబర్స్, 2 రేషనల్ నంబర్స్ తీసుకోండి. 2/3 అండ్ 5/4 బిలాంగ్స్ టు q. అంటే 2 రేషనల్ నంబర్స్ తీసుకుందాం, మల్టిప్లై చేద్దాం. 2/3 × 5/4 which is equal to 2 5s are 10, 3 4s are 12. ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే 2 5s are 2 6s are ఓకే 5/6. 5/6 again is a fraction in p/q form where q not equal to 0. చూడండి డినామినేటర్ 0 అయిందా లేదు కదా, అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది. ఈ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో ఉంది, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది. అండ్ 5 6 ఆర్ ఇంటీజర్స్, ఈ రెండు పూర్ణ సంఖ్యలే కదండి. సో మనకి 2 ఫ్రాక్షన్స్ మల్టిప్లై చేస్తే అగైన్ ఒక ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది విత్ దీస్ కండిషన్స్. సో 5/6 బిలాంగ్స్ టు q. సో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయినట్టే కదా, క్లోజర్ సాటిస్ఫై అయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ commutative under multiplication. A into b, take these fractions. 2/3 × 5/4 multiply 2 × 5. This is 2 × 5/3 × 4. Okay, 2 5s are 10, 3 4s are 12, 10/12. Okay, and b into a, 5/4 × 2/3, that is 5 2s are 10, 4 3s are 12. Both are equal. Observe the answers. చూసారా, రెండు ఈక్వల్గా వచ్చాయి. దట్ మీన్స్ కాంపిటేటివ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ రేషనల్ నంబర్ సాటిస్ఫై చేసింది. అకర్ణీయ సంఖ్యలు స్థిత్యంతర ధర్మాన్ని, గుణకార స్థిత్యంతర ధర్మాన్ని సాటిస్ఫై చేశాయి. రేషనల్ నంబర్ సాటిస్ఫైస్ కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ అసోసియేటివ్. That is associative. Under multiplication. A is equal to 2/3, B is equal to 1/2, C is equal to 5/6. Okay. Now A into B into C. A into B into C. See, A is 2/3, B is 1/2, into C is 5/6. First multiply in the terms in the bracket. 2 1s are 2, by 3 2s are 6, into 5/6. That is 2 5s are 10, 6 6s are 36. Okay, we can simplify this. మీరు సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే. నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి, A into B into C. A means 2/3, into B means 1/2, C means 5/6. Okay, 2/3 into 5 1s are 5, 2 6s are 1 5s are 5, 2 6s are
12. Multiply this, 2 5s are 10, 3 12s are 36. సో సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చిందండి. సో అసోసియేటివ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా సాటిస్ఫై చేసింది. అసోసియేటివ్ లా మీన్స్ సహచర ధర్మం, గుణకార సహచర ధర్మాన్ని అకర్ణీయ సంఖ్యలు సాటిస్ఫై చేశాయి. సో రేషనల్ నంబర్స్ సాటిస్ఫైస్ అసోసియేటివ్ లా అండర్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, మీరు వేరే నంబర్స్ తీసుకొని ట్రై చేయండి, అప్పుడు మీకు కొంచెం ప్రాక్టీస్ అయినట్టు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 4th వన్, మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. అది మీకు తెలిసిందే కదా, 1. ఓకే, మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ 1 అంటే ఇందులో ఏ నెంబర్ని తీసుకొని మనం 1తో మల్టిప్లై చేసిన సేమ్ నెంబర్ వస్తుంది కదా. ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుందాం. 2/3 × 1 దట్ ఈస్ 2/3 × 1/1 కదా. 2 1s are 2, 3 1s are 3. సేమ్ నెంబర్ వచ్చిందా? మరి అలాగే ఇటువైపు కూడా. సో 1 అంటే 1/1 అంతే కదా, ఇంటూ 2/3. 1 2s are 2, 3 1s are 3. సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది కదండి. అంటే మనకి 1తో మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఏ నెంబర్నైనా 1తో మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో 1 ఈజ్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. వాట్ అబౌట్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్? మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఇక్కడ మనం చెక్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఉంది. ఏమిటది చూడండి. ఇంతవరకు మనకి హోల్ నంబర్స్కి, న్యాచురల్ నంబర్స్కి, ఇంటిజర్స్కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్సెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్సే కదా. టేక్ 2/3. ఓకే, ఫస్ట్ 2 తీసుకుందాం. ఫస్ట్ 2 తీసుకుందాం. 2ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వస్తుంది. 1/2 అన్నా కదా, 2 2 క్యాన్సిల్ అయితే 1 మిగిలింది. సో 1/2 దట్ ఈస్ ఎ ఫ్రాక్షన్. p/q ఫామ్లో ఉంది, వేర్ q నాట్ ఈక్వల్ టు 0. 1 2 ఆర్ ఇంటీజర్స్. సో 1/2 అనేది క్యూలో ఉన్నట్టేగా. మరి అలాగే ఇప్పుడు 2/3 తీసుకుందాం. ఓకే, 2/3ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి 1 వస్తుంది. అంటే 3/2 అంతే కదండి. 3 3 క్యాన్సిల్ అయితే 2 2 క్యాన్సిల్ అయితే 1ఏగా. సో 2/3 3/2 కదా. 3/2 అనేది కూడా మనకి రేషనల్ నంబర్స్లో ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ 1/a. మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ 1/a. ఓకే, అంటే ఫ్రాక్షన్ తాలూకా రెసిప్రోకల్, ఒక ఫ్రాక్షన్ తాలూకా రెసిప్రోకల్, ఒక నంబర్ తాలూకా రెసిప్రోకల్ ఈజ్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. ఏ నంబర్ తీసుకొని అయినా దాన్ని రెసిప్రోకల్ చేస్తే, రెసిప్రోకల్ మీన్స్ రివర్స్ చేయండి. అంటే సపోజ్ a/b ఉంటే b/a. ఓకే, a/b ఉంటే b/a. a/bకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏంటి? b/a. ఓకేనండి, అలా అనమాట. ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ చేస్తే మీకు వచ్చేది 2/3కి 3/2 కదా. సో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a ఈజ్ 1/a. 1/aకి a, a/bకి b/a, b/aకి a/b. అంతా బాగానే ఉంది. 0 ఉంటుంది కదండి దీనిలో. మరి 0కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? 0ని రివర్స్ చేస్తే 1/0. 1/0 వాల్యూ నాట్ డిఫైన్డ్ కదా. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే 0 ఎక్సెప్ట్ 0 రిమైనింగ్ ఆల్ నెంబర్స్కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. ఓకే, ఇందులో ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి ఎక్సెప్ట్ 0. ఓకే ఓకే, సో మీరు ఇలాంటివి కొన్ని ట్రై చేయండి. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.